سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أسبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض.
الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى
Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urabin wa min ajami ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم الفاتحة على نية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وعلى نية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النسوح وصالح الجسد والروح إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين مسائل في لبس الحرير pembahasan mengenai tentang memakai sutra ya kita sampai masih di dalam bab pakaian dan kemudian sudah berada di permasalahan yang terkait dengan pemakaian sutra. Yang pertama adalah al-farqu bainal qazzi wal ibraisam. Jadi kalau di Arab itu sutra itu dibagi dua. Ya, dua bagian, pertama al-quz atau al-qaz sama saja, yang kedua adalah ibraisam. Ya, pertama namanya al-quz sutra itu, yang kedua ibraisam. Apa yang membedakan mereka? Ibraisam huwa ma nasajat hududah wa kharajat minhu wa hiya maitatah. Ya. Yaitu adalah sutra ya yang keluar dari kepompong itu ya. Ulet itu. Ya, tali atau benang ya, sutra keluar dari ulat dan ulatnya itu wahia maitatun dalam keadaan sudah mati ya sudah bangkai, itu yang disebut dengan ibroisam. Jadi ada kain yang dibuat dari bahan sutra tapi uletnya adalah ulet yang ketika mengeluarkan itu dia sudah dalam keadaan mati. Kalau kus itu atau kos itu sebaliknya, itu adalah ulet yang masih produktif, masih masa hidupnya dia keluarin itu benang, ya dari jadi kepompong, dari kan kemudian diolah oleh konveksi, kemudian jadi berupa benang. Benang itu berwarna, ada warna-warni, warnanya putih, warnanya biru, warnanya merah. Nah, kemudian dirajut menjadi kain, kain itulah yang kemudian menjadi sutra. Ya, inilah perbedaan ibroisam dengan kus kalau di dalam fikih, perspektif fikih. Ya. Kemudian ini hanya sekedar gambaran karena nanti kenapa dijelaskan masalah perbedaan dua ini? Karena yang tidak boleh itu adalah yang dari kus ya. Dan itu memang murni, kemarin sudah saya bahas, murni 100% sutra. Ya, adapun kalau murakkab maka dijelaskan di pembahasan yang kedua, hukmul thawb al murakkab. Bagaimana hukum pakaian yang terangkai murakkab min haririn wa ghairihi, atau bahasa gampangnya tercampur. Jadi satu baju atau celana atau sarung itu ada pakaian sutranya, kain sutranya, ada sebagian lainnya kain katun. Nah itu artinya udah tercampur, nggak murni sutra. Ya gimana hukumnya itu? Yahillu lubsuhu, halal dipakainya, illam yazid waznal harir alal akhar, jikalau beratnya sutra tidak melebihi berat pakaian atau bahan yang lain. Ya, jadi kalau prosentase 100%, maka kemudian paling maksimal adalah 50% katun, 50%
sutra. Ini khusus buat laki-laki ya, khusus buat laki-laki. Perempuan bebas 100%, 1000% boleh pakai sutra. Ya, perempuan. Dari mulai daleman sampai luaran sutra semua boleh, Bu. Hebatnya perempuan tuh ya. Enaknya perempuan tuh. Laki-laki nggak boleh. Diatur laki-laki kita. Ya. Kalau perempuan dari mulai kerudung, ya, mukenanya, terus apa lagi tuh? Ya, celananya, bajunya, ya asal kuat aja lakinya dah tuh. Ya, beliin sutra. Mahal kan sutra, bukan bahan yang murah. Ya, kalau katun mah gampang. 20.000 semeter kali di Tanah Abang dapat. Ya kan? Kalau sutra mahal. Ya, sutra mahal. Ya, asal suaminya kuat aja, Bu. Ya, beliin sutra. Ya. Boleh kalau perempuan mah. 100% boleh. Fal ibratu bil wazni la bil masaha wadzuhur. Maka yang menjadi acuan sekali lagi prosentase timbangan berat, bukan meterannya, bukan panjangnya atau kelihatan banyaknya, bukan. Kelihatan dengan mata, nampak dengan mata belum tentu sesuai dengan timbangan. Jadi kalau misalkan ada bahan sarung kemudian dipisah tuh bahan katunnya dengan bahan sutranya, pas lagi ditimbang sutranya 30%, katunnya 70%, maka tetap boleh kita pakai buat laki-laki. Boleh. Nggak boleh kebalikan, sutranya 60%, katunnya 40%. Itu nggak boleh. Ya, apalagi kalau sutranya sutra full, sajadah beli dari Turki, harganya 50 juta, 70 juta, sutra full, taruh di rumah. Berarti yang boleh pakai siapa itu? Yang boleh pakai siapa, Pak? Bini kita. Kita mah nggak boleh pakai itu. Ya, ada kan sajadah itu mahal, 70 juta, 130 juta sajadah. 1 kali 2 meter, nggak sampai kali, 1 kali 2 meter, 90 kali berapa? Ratusan juta. Bini kita itu yang boleh. Kita mah nggak boleh itu pakai. Ya, full sutra. Nah itu. Fal ibrah bil wazni. Jadi nanti acuannya adalah timbangan, ya, bukan lagi nampak kelihatan oleh mata atau ukuran meter. Karpet panjang ini, ya, panjang 20 meter nih, tapi ada campuran sutranya nih. Nggak bisa dihitungnya per meternya, nggak bisa. Jadi kalau seumpama ditimbang, ini banyakkan bahan sutranya atau banyakkan bahan sintetisnya, misalkan. Nah, banyakkan sintetisnya, ya udah berarti boleh, ya, nggak apa-apa. Famada mal hariru aqal waznan au musawiyan lahu fala yahrum. Selama sutranya itu lebih dikit secara timbangan, au musawiyan atau sama, berarti 50-50, fala yahrum, maka tidak diharamkan. Yang ketiga, hukmut tatrif bil harir, hukum menghiasi tepi pakaian dengan sutra. Ya, tepi pakaian. Berarti tepi pakaian itu bukan hanya sekedar di ujung, tapi tepi pakaian ini buat laki-laki, Pak. Tapi tepi pakaian juga buat variasi. Ya, bisa tuh. Misalkan kita punya baju, ya, bikin kemeja, kemudian di sini kan biasanya kancing nih. Nah, kancingnya ini bahan di sini sutra. Kan bukan di tepi namanya, di tengah, ya kan? Atau di sini ternyata sutranya, ya, panjang begini nih. Panjang sutranya, ya. Itu sama juga itu. Yaitu menghiasi. Bagaimana hukumnya? Jadi nggak semuanya. Jadi baju kain yang lain ini kain katun, tapi di sini ada list, ya, dibuat sutra biar nyamain sama istri kita. Biasanya kalau bikin seragam kan gitu tuh, bikin seragam kalau mau lebaran, mau idul adha, bikin seragam sama istri kita. Ada sutranya sini nih, kata desainernya, Pak bagus nih Pak, pakai di sini sutranya, jadi variasi gitu katanya. Nah itu gimana hukumnya tuh? Ya, atau memang di ujung, ya, atau memang di ujung. Misalkan kita punya tangan ini kan, berarti di ujung sini sutranya nih, gitu. Terus kemudian punya baju, berarti di bawahnya, gamis, berarti di bawahnya tuh, ya. Bagaimana hukumnya? Wa huwa ayyaj'ala tarafa thawb hariran, itu menjadikan ujungnya pakaian sebagai sutra. Fayahillu in kana ala qadril adah, maka halal saja, boleh,
ya memakai begitu in kana ala qadril adah, jikalau dia menggunakannya atas ukuran kebiasaan, bukan terlalu berlebihan. Jadi kebiasaan. Wala yadurru ziyadatu ala arba'i asabi, dan tidak membahayakan, tidak mempengaruhi jikalau ya lebarnya itu lebih dari 4 jari. Ya, 4 jari gitu. Jadi misalkan ini tangan 4 jari ya. Berarti lebih nih. Ya, lebih dari 4 jari nggak apa-apa. 5 jari nggak apa-apa. Ya, 4 jari nggak apa-apa. Ala wazni baqiyati thawb, atau juga diukur dengan keberatan bahan yang lain gitu ya. Jadi kalau buat variasi nggak apa-apa, itu boleh-boleh saja, halal ya, walaupun lebih dari 4 jari. Artinya tidak disyaratkan harus 4 jari, tidak, lebih juga tidak apa-apa ya. Yang penting jangan sampai setengahnya, variasi setengahnya. Baju gamis variasinya dari bawah sampai dada, nah, itu bukan variasi namanya tuh ya. Itu namanya apa itu? Bukan variasi ya. Yang keempat, hukmu tatriz min harir, bagaimana hukum menambal atau menempel. Nah, ini buat variasi-variasi juga nih. Atau emang kita punya bajunya robek ya, terus kemudian ditambal dengan sutra ya, min harir. Wa huwa wad'u qat'atin atau qit'atin, yaitu menaruh bagian potongan daripada sutra, khalisin, sutra yang murni, ala thawbin, kepada baju kita. Fayajuzu, maka boleh, bisyarti alla yazida arduhu ala arba'in asabi, dengan syarat tidak lebih lebarnya itu dari 4 jari. Nah ini kalau nambel beda nih. Nambel ini beda. Tidak boleh lebih. Jadi kalau tepian tadi itu boleh lebih dari 4 jari. Kalau di tengah nggak boleh lebih dari 4 jari. Berarti kalau seumpama variasinya di sini, bikin misalkan kayak selendang gitu, variasinya, nah, berarti tidak boleh dari 4 jari. Kalau di tengah atau nambel, ya beda. Kalau di ujung boleh lebih dari 4 jari. Nah ini yang harus kita perhatiin. Ya, karena kenapa Pak? Yang kayak begini-gini, ya kita mah lagi sekarang nggak kepikiran begitu ya, sutra ini nggak kepikiran. Karena kita nggak punya uang, iya kan? Nanti kalau punya uang, ya udah kaya, itu baru kepikiran. Ada aja baju mah yang pengen dirobak sama kita, ya pengen dibeli itu ada aja tuh Bu, ya kepikiran tuh pasti kalau begitu. Kalau banyak duit, amin. Nah, kalau banyak uang pasti kepikiran tuh begitu tuh. Karena nanti juga di akhir zaman juga bukan nyari uang yang susah. Yang susah itu nyari teman. Akhir zaman itu bukan nyari uang Pak yang susah. Sekarang coba lihat tuh anak-anak muda tuh lebih kaya daripada orang tua. Anak-anak muda itu gampang nyari uangnya. Lebih kaya daripada yang udah tua-tua, yang udah pengalaman. Ya kan? Anak-anak muda sekarang banyak jadi sultan. Ya. Nanti lama-lama makin menyeluruh tuh. Kaya tuh gampang, nyari uang tuh gampang. Yang susah sedekah. Yang mau nerima sedekah kagak ada. Kita punya motor nambel ban, mana nih tukang tambel ban? Nggak ada lagi. Tukang tambel ban ngisi angin kagak ada. Yang susah itu nanti akhir zaman, kata Rasulullah SAW, nyari kawan, sahabat yang bisa ngebawa kita dekat sama Allah dan Rasulnya. Itu yang susah. Makanya kalau kita punya sahabat, punya kawan yang udah kayak begitu, bisa ngajak kita ke arah yang baik, pegang baik-baik, jaga gitu ya. Jaga silaturahim, jaga perikatan kawan sama kita. Ya, perkawanan, persaudaraan, persahabatan, jaga. Susah nanti di hari akhir atau di akhir-akhir zaman mencari sahabat yang bisa bawa kita ke arah kebenaran. Dan nyari uang mah gampang, akhir zaman. Sekarang udah kebukti nyari uang gampang. Buktinya apa? Tuh yang muda bisa lebih kaya daripada yang tua. Yang pengalaman kayak gimana juga kalah tuh sama yang muda-muda. Cepet banget yang muda jadi. Itu baru segelintir Pak. Nanti makin lama makin kesini makin menyeluruh. Nah makanya ini hukum ini balik lagi ke fikih ya. Balik lagi ke fikih. Ini biar supaya kita tahu dan hati-hati apa yang haram kita pakai, apa yang halal kita pakai. Jangan mentang-mentang nanti kita banyak uang, banyak duit. Ya, semuanya kita pakai sampai nerabas
Ya, nerabas apa tuh? Pagar-pagar, aturan-aturan yang sudah disyariatkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jangan sampai nih, ya kita terobos tuh semuanya tuh, ya pakai emas, kemarin udah jelasin, pakai sutra, ya tuh jangan sampai terobos itu aturan-aturan tuh, ya pagar tuh, ya hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Buat kita khususnya kaum laki-laki, perempuan mah bebas, emas juga bebas, sutra juga bebas. Ini khususnya buat kita laki-laki. Makanya kita punya sutra udah kasihin aja ke istri kita lah. Ya. Kita punya emas, pakai emas ya udah kasihin aja ke istri kita lah. Itu emasnya. Ya, biarin gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya masail fil libas, ya. Pembahasan terkait dengan pakaian. Pertama adalah al-khatam atau al-khatim, ya, yaitu cincin. Ya, cincin nih dijelaskan dalam fikih. Yusannu lirrajuli takhattumu bil fiddah ma lam yazid waznuhu ala qadril adah. Maka disunahkan bagi seorang laki-laki menggunakan cincin terbuat dari perak selama tidak lebih daripada ukuran biasa, ya kebiasaan, ukuran kebiasaan, yaitu yang penting jangan sampai 500 gram dah tuh, ya kan, 500 gram pakai cincin, waduh 500 gram perak Pak. Ya kalau 50 gram masih cocok Pak Haji buang. Ya 50 gram masih cocok lah, 50 gram gitu ya. 50 gram itu berat banget, gede banget itu batunya. Ya, apalagi 500 gram. Nah, ini yang biasa-biasa aja pakai cincin. Jadi disunahkan pakai cincin dengan perak. Ya, jadi aslinya laki-laki dengan perak. Haram pakai emas, sunnah pakai perak, makruh pakai besi, hadid. Ya, jadi pakai besi itu, kalau besi itu apa sekarang bahasanya kalau orang jualan cincin tuh? Apa namanya? Kalau yang besi biasa itu apa sih? Bukan besi, apa sih namanya? Tembaga itu ya, Pak? Apa namanya kalau tukang cincin tuh? Hah? Hah? Ya yang bahan-bahan yang biasa itu. Bahan-bahan biasa yang selain emas sama perak apa namanya? Titanium katanya. Terus apa lagi tuh? Bahan-bahannya itu. Nah, itu makruh. Ya, kalau bahannya itu bahan yang bukan selain perak makruh. Kalau bahannya perak sunnah. Ya kan? Istri udah dikasih sama Allah, perempuan dikasih sama Allah emas pakai. Kita laki-laki suruh perak. Punya batu ikat sama perak. Gitu ya. Emang agak mahalan beda. Ya, kalau mau perak misalnya gope. Ya daripada sama emas. Ya emas bisa lebih dari itu. Tapi kalau perak ya paling-paling mahal paling 500 sampai 700. Itu juga udah 2,5 gram lebih itu. Segitu juga. Ya, titanium lah apalah. Nah, itu pokoknya yang semacam itu yang selain perak itu dalam fikih makruh. Ya. Gitu. Nah, wa yusannu ayakuna fil khinsir lil yadi yumna. Yaitu disunahkan buat laki-laki itu menggunakan cincinnya di kelingking, jari kelingking sebelah kanan. Nah, jari kelingking sebelah kanan, sebelah sini. Berarti sebagaimana yang Rasulullah lakukan, Rasulullah menggunakan takhattam bil khinsir. Karena Rasulullah SAW takhattam bil khinsir. Bil khinsiril yumna, di dalam hadis bahwa Rasulullah menggunakan cincin pada jari kelingking yang kanan. Ya. Tapi hadis itu nggak cukup satu. Ada riwayat lain. Maka kemudian beberapa riwayat ini digabungkan oleh para ulama. Jadi kalau tidak bisa di jari kelingking kanan, maka jari kelingking kiri. Ya, jari kelingking kiri juga nggak bisa, jari manis kanan. Jari manis kanan, ya jari manis kiri deh, gitu pakainya. Jari manis kanan, ya jari manis kiri berarti. Itu aja. Ya, makruh laki-laki pakai cincin di jari tengah atau jari telunjuk.
Dalam hadis Nabi itu ada bahwa Nabi nahana Rasulullah SAW, ya, Nabi melarang memasang atau cincin ini dengan 2 jari ini, laki-laki ya khususnya nih. Ya kalau perempuan enggak, Perempuan mau di mana aja juga boleh. Ya. Jadi ini. Jari jempol, ya jempol ya boleh aja pakai aja. Kagak ada larangan, kagak ada perintah tuh. Boleh ya, cuman pantas enggak? Pantas enggak kira-kira jari jempol tuh? Ya, lucu aja orang pakai cincin di jari jempol. Nah, lucu aja tuh. Jari jempol enggak ada larangan, tidak ada perintah, gitu ya, anjuran. Nah, kemudian wa ayakuna fasu dakhilal kaf, yaitu si matanya di dalam telapak, ya, si matanya di dalam telapak. Berarti si matanya ya sebagaimana hadis Nabi nih, nah matanya di dalam, nah begini, berarti kalau pakai ya ini begini, ya kan? Ini ada fasuhu itu berarti batunya. Rasulullah itu pakai cincin ada batunya. Nah, Rasulullah kenapa gunakan di kelingking? Ya, karena ada cincin Rasulullah yang jadi stempel. Ya, tidak ada batunya, tapi ada stempelnya di situ. Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad paling bawah, Rasul Allah paling atas. Nah, kemudian kalau ada surat menyurat, nah, maka kemudian Rasul langsung sampingkan, misalkan begini, sampingin begini, ketok-tok gitu. Itu stempelnya. Ya, kalau stempel sekarang udah banyak di Senen. Ya, stempel bukan di cincin, ya, stempel di Mangga Besar banyak tuh percetakan, tinggal mesen, ya. Sekarang berarti cincinnya nggak pakai buat stempel. Oh, ya kalau mau ngikutin sunnah Nabi, tetap ngikutin sunnah Nabi jadi kelingking, ya tetap dapat sunnahnya, bukan karena stempelnya, tapi tetap kita ngikutin sunnah Nabi karena Nabi melakukan itu. Jadi ini ada ceritanya nih, wakila ketika Rasulullah SAW pakai di jari manis, ini jari kelingking ini nangis. Ya, jadi ketika Rasulullah pakai cincin di jari manis, jari kelingking nangis. Rasulullah dengar tangisan itu. Karena jari kelingking ini kan jari yang paling kecil, ya, paling ujung, yang nggak dianggap, kan gitu bahasanya. Yang kayaknya kok nggak ada manfaatnya gitu. Padahal banyak manfaatnya loh. Ya, kita mau ambil kotoran hidung kan pakai kelingking, betul nggak? Ambil kotoran ya pakai kelingking tuh. Nah, makanya Rasulullah SAW ketika begitu mendengar gitu, taruhlah ini cincin ini di jari kelingking. Wakilah ada yang mengatakan gitu ulama. Nah, kalau nggak bisa, ini kan di dalam nih, dalam, ya batunya di dalam. Kalau nggak ya udah nggak apa-apa keluar gini. Ya keluar nggak apa-apa begini batunya di luar, nggak ada masalah. Cuman yang Rasulullah lakukan adalah batunya ada di telapak tangan. Sebagaimana hadis Nabi. Kana fasuhu yali mimma yali kafahu. Jadi Rasulullah SAW batunya itu ada di dalam telapak tangannya. Nah itu. Wa yahrumu takhattum bidzahab, dan haram bagi seorang laki-laki yaitu menggunakan cincin dengan emas, wa yukrahu bil hadid, dan makruh menggunakannya dengan besi. Ya, hadid besi. Jadi kalau bahannya ini besi, bahan ikatannya, nah itu makruh gitu. Yang kedua isbal. Nah ini isbal nih, masalah banyak sekali ya yang kita banyak yang kita kurang paham di sini, maka diterangkan masalah isbal. Apa isbal, Pak? Isbal itu menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Nah ini kan marak ini, ada saudara kita sebagian yang terlalu ekstrim juga ya, sampai naik banget gitu, ke atas banget gitu. Nah itu nggak gitu juga gitu ya. Jadi isbal ini di sini diterangkan kalau dalam fikih di sini, wa huwa mujawazatu tsaub wal izar wasirwal al ka'bain wa huwa makruh, yaitu adalah menurunkan atau menjulurkan pakaian, sarung, celana itu melebihi daripada mata kaki, dan itu adalah makruh. Jadi isbal itu ya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya
manjarro saubahu khuyala lam yandurillah ta'ala ilaihim. Ya. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya, saubahu, pakaiannya, ya, kemudian dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan lihat dia nanti di yaumul qiyamah. Ini hadis Nabi. Kemudian ada hadis lain mengatakan, jadi kalau laki-laki ini khusus laki-laki nih, perempuan mah malah kalau bisa nyeset gitu. Apa sih namanya? Bukan nyeset, apa namanya kalau baju itu sampai apa kena lantai itu apa namanya tuh? Hah? Nyesrek ya? Malah kayak begitu nggak apa-apa. Ya, bajunya sampai kena tanah. Kalau jalan itu perempuan mah nggak apa-apa. Ini mah laki-laki. Ini mah khusus laki-laki nih. Masalah isbal. Ya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di bawah daripada kedua mata kaki, ya, berupa sarung, maka itu akan berada di neraka. Masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Nah, ketika kita melihat hadis ini saya coba kupas sedikit, Pak, tapi tidak terlalu panjang, tidak terlalu melebar. Ya. Ketika kita bahas tentang hadis ini, bahwasanya untuk memahami Al-Quran dan hadis, ya, ketika orang itu mau terjun langsung memahami teks hadis, setidak-tidaknya dia harus menguasai 14 fan bidang keilmuan, biar supaya tidak salah, tidak terjerumus di dalam memahami hadis. Kenapa? Karena hadis ma asfala tahtal qadamaini minal izar fafinnar, ini hadis umum yang disebut dengan hadis mutlak. Nah, ini harus kita pahamin biar supaya kita nih juga baca buku jangan sembarangan, kemudian memahami itu jangan sembarangan. Karena semua aliran dulu yang pernah ada yang sesat juga sumbernya juga Quran dan Sunnah. Nggak ada sumbernya Injil dan Alkitab, nggak ada. Ya Pak? Iya. Mu'tazilah dulu sesat. Terus apa lagi itu? Khawarij sesat, Syiah sesat. Itu emang sumbernya dari mana kalau bukan dari Quran dan Sunnah juga? Kan nggak ada mereka sumbernya itu ditanya, Anda sesat, sumber Anda dari mana? Oh, saya Bible. Nggak ada. Ditanya sumber Anda apa? Quran dan Sunnah. Ini orang-orang yang ekstrim zaman dulu itu yang sudah diterangkan para ulama bahwa itu aliran yang sesat, menyesatkan. Pertanyaannya, dari mana sumber dalil mereka? Quran dan Sunnah. Kok bisa sih Quran dan Sunnah menyesatkan? Ya bisa ketika alat perangkat ini belum cukup kita menguasai untuk memahami Quran dan Sunnah, maka jadi sesat. Gitu. Nah, ini untuk memahami ini nggak ada Pak, di kitab suci agama lain nggak ada. Ya, Nasrani, Torah, ya misalkan Bible, Torah, Yahudi, itu nggak ada. Cara memahami kitab suci yang sedalam Al-Quran tidak ada. Al-Hadis pun sama, begitu, tidak ada. Jadi sedangkan Al-Quran dan Al-Hadis butuh alat perangkat. Nah, alat perangkatnya dia ada 14. Nah, baru kita bisa paham. Nah, saya kembali lagi sedikit. Ma asfala tahta qodama ini kata Nabi, di bawah dua mata kaki yang berupa dari sarung. Nabi nggak pernah katakan celana. Ini juga orang kalau udah nyangkut-nyangkutin celana sebenarnya bid'ah juga nih. Karena Nabi cuma hanya menyebut dua. Izar, thaub, wal gomis. Nabi itu cuma dua tuh, tiga kalau nggak salah. Nabi menyebut siapa yang menjulurkan pakaiannya. Siapa pakaian tuh maksudnya thaub itu zaman Rasulullah adalah sarung. Ya. Kemudian gomisohu atau gomis, jubah. Nabi nggak pernah sebut celana. Yang merentet-rentatkan hadis ini ke celana, yang nyambung-nyambungin hadis ini ke celana, itu juga bid'ah itu. Ya, karena Nabi nggak pernah bercelana. Ya, iya belum ada. Makanya Nabi juga katakan begitu di dalam hadis.
Nah, ada lagi hadis lain, ma tahtal ka'baini fafinnar. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kalau saya tidak salah, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang di bawah dua mata kaki kata Rasulullah, maka itu di neraka. Nih, dua hadis ini, ma asfala tahtal qadamaini minal izar fafinnar, ma tahtal ka'baini minal fafinnar. Dua hadis ini hadis mutlak, hadis umum. Hadis umum mutlak. Kemudian ada lagi hadis Rasulullah SAW, riwayatnya masih sama, di dalam Imam Bukhari juga sama, riwayat Imam Bukhari. Nabi katakan gini, man jarra thawbahu, siapa orang yang menjulurkan pakaiannya, ya, khuyala lam yandurillah ilaihim yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan kainnya atau pakaiannya, ya, dalam keadaan sombong, karena sombong, maka Allah tidak akan melirik dia pada hari kiamat. Itu satu riwayat. Jadi tadi yang mengatakan di neraka itu dua hadisnya. Nah, ini ada dua hadis pula yang mengatakan bahwasanya ini menjadi tahsis, mengkhususkan, mengkoyatkan. Ya, jadi memberikan jalan keluar, ternyata yang dimaksud dengan di neraka adalah jikalau sombong. Gitu ya. Nah, makanya ini hadis namanya muqayyad. Tadi dua hadis mutlak, ini ada hadis dua muqayyad. Ketika Sayyidina Abu Bakar, riwayatnya masih itu juga, Sayyidina Abu Bakar pakai pakaian itu, Pak, gamis itu menjulur ceritanya. Ya, kemudian nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, aku memakai pakaian yang ke bawah, menjulur ke bawah, ya, sampai melewati dari mata kakiku, kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian apa kata Rasulullah? Lasta mimman yaf'alu lidzalik. Kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, kamu bukan orang yang termasuk seperti itu. Rasulullah katakan gitu. Ayo Pak, bingung nggak kita begitu? Ini dua mengatakan larangan, dua mengatakan boleh-boleh saja, selama kita tidak sombong. Maka dikajilah oleh para ahli hadis. Dikaji nih oleh para ahli hadis. Oh, ternyata orang dulu zaman jahiliyah, kalau orang makin kaya itu pakaiannya makin panjang. Tuh, lihat tuh orang nikahan sekarang yang kalau istrinya itu pakaiannya panjang, itu masih ada itu titisan dulu itu begitu. Tapi bukan hanya perempuannya doang. Ya walaupun sekarang kalau perempuannya doang ada yang megangnya gitu dikasih duit tuh ya. Ya dikasih uang tuh. Kalau dulu laki perempuan enggak? Ini kan yang sering terlalu ketat ini nih. Ini kan saudara kita nih di sebelah sana nih. Coba kalau kita tanya, itu Raja Arab Saudi kalau pakai baju itu melorot itu. Pernah lihat Raja Salman ke Indonesia? Pernah? Lihat videonya tuh. Saya mau tanya, bajunya di bawah mata kaki apa di atas mata kaki? Di bawah itu. Nggak ada itu. Makanya pemerintahan juga udah tahu bahwasanya yang namanya penjelasan isbal itu bukan hanya sekedar di atas mata kaki. Isbal itu adalah ketika orang pakai pakaian di bawah mata kaki dikarenakan sombong, itulah di neraka. Coba Pak pikir pakai logika. Ini kata para ahli muhaddis. Pikir pakai logika. Masa orang gara-gara pakaian di bawah kaki masuk neraka? Masuk akal nggak? Masuk logika nggak? Yang lebih masuk logika orang sombong masuk neraka. Kenapa? Karena di dalam hati kabur. Dalam hadis lain dikatakan manjarro thauban batoron. Siapa orang yang menjulurkan pakaiannya batoron itu dalam keadaan takabur, sombong. Ya, jadi beli sarung baru, ya BHS, udah gitu mahal, harganya 2 juta, cap di depan, ya. Udah gitu sama dia dipanjang-panjangin sampai ngesot-ngesot, itu yang namanya bahan tuh. Sampai ngesot-ngesot sampai kena. Nah, itu kayak begitu apa? Karena sombong, kalau karena sombong masuk neraka. Nah, yang lebih parahnya lagi nih, yang lebih kita khawatir lagi adalah mirisnya apa? Orang sekarang pakai baju di atas, pakai celana, sarung, gamis kayak di atas daripada mata kaki, tapi hatinya sombong, neraka-nerakain kita. Itulah yang lebih sombong. Bahayanya tuh, awas hati-hati.
Jangan sampai kita pakai pakaian begitu, kemudian kita malah yang merasa sombong, padahal esensial di sini adalah sombong. Dua hadis tadi mutlak, dua hadis ini namanya hadis muqayyad. Maka mutlak kemudian ketemu dengan muqayyad, ini kan kontradiktif nih. Maka para ahli hadis mengatakan bahwasanya hadis ini bisa mengkhususkan hadis yang umum tadi. Menjadi jalan keluar dan jawaban. Bahwasanya yang disebut dengan menjulurkan pakaian bukan menjulurkan pakaian begitu. Ya kemudian semua orang diponus masuk neraka. Apalagi udah kita tahu ilmunya, kita ikutin, kita pakai sarung, pakai gamis di atas mata kaki, kita ngelihat orang yang pakai pakaian di bawah mata kaki, kita lihat dia hina ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Bukan begitu kan? Itu yang lebih sombong lagi itu, awas. Kita pakai pakaian begitu, kita ngelihat orang pakaian di bawah begitu, itu lebih sombong lagi kita. Ternyata kita walaupun pakaian di atas mata kaki, tapi sombongnya nggak hilang. Naudzubillah min dzalik. Sombongnya nggak hilang. Hati-hati itu. Ya, jadi karena orang Indonesia ini saya usnudon lah ya. Kebudayaan kita dengan kebudayaan sana memang beda. Artinya orang Indonesia ini kalau pakai pakaian semata kaki itu udah biasa, bukan dianggap kaya, bukan. Betul, Pak? Bukan, emang udah biasa begitu. Dan bukan menjadi sombong, bukan. Ya, jadi biasa. Ya. Malah kalau nanti terlalu naik banget sampai setengah betis. Pernah lihat, Bu, Pak? Orang pakai setengah betis, udah nggak ada seninya, udah begitu. Orang udah nggak ada seninya begitu tuh, pakai pakaian begitu. Setengah betis banget, udah nggak ada seninya tuh. Ya. Bukan begitu juga yang diinginkan oleh Rasulullah. Awas mengatasnamakan Nabi SAW, tapi dia salah tujuan dan maksudnya. Ya itulah hati-hatinya membawa hadis Rasulullah, menjelaskan hadis Rasulullah ternyata salah. Tidak sesuai yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi harus paham betul kita. Nah, masuklah ke konteks fikih nih, ke konteks fikih. Ketika begitu terjadi, maka betul lah di sini dikatakan wa yahrum in kana biqasdil khuyala, haram hukumnya. Jikalau memang itu niatannya sombong. Ingat, sombong. Kalau sombong haram. Jadi pakai apapun sombong haram. Ya, mau pakai celana, mau pakai sarung, mau pakai apa lagi? Mau pakai gamis. Ada orang pakai celana pendek sombong, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, celananya mahal dia beli. Ya, ya, dia beli mahal itu celananya. Bisa, celana pendek banget sepaha. Kayak Bob Sadino tuh, sepaha. Nah, itu bagaimana tuh pendeknya udah pendek kebangetan begitu tuh. Ya, coba. Ya. Makanya jangan kita jadilah Islam yang i'tidal, Islam yang menengah, Islam yang tawasud, pemikiran kita lebih moderat, ya, lebih komprehensif, memahami Islam bukan hanya sekedar satu hadis, dua hadis, kemudian comot-comot, ambil konsumsi pribadi, memutuskan hukum ini ternyata haram, ini halal, nanti khawatirnya menurut pandangan kita ini sudah benar, ternyata menurut pandangan syariat itu salah. Dan itulah yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Nah itulah hukum isbal. Jadi sekali lagi, hukum isbal ya itu adalah haram jikalau sombong, diiringi dengan rasa sombong. Tapi kalau tidak ada maksud tujuan apa-apa, ya kalau emang nggak bisa dinaik, nggak bisa gitu ya, nggak bisa kita di atas mata kaki, ya udahlah semata kaki lah. Paling maksimalnya semata kaki lah, gitulah. Jadi kalau kita nggak bisa, kan kata Nabi di atas mata kaki, Ustadz, ya paling-palingnya semata kaki aja. Karena Nabi katakan matah tal qadamain, di bawah mata kaki, bukan di atas, di bawah mata kaki. Berarti kalau pas mata kaki, ini pakaian kita nih, sarung kita nih Bu, Pak, saumpama, ya kalau ibu-ibu mah enggak ya, bapak-bapak nih, saumpama ini mata kaki, ini sarung kita nih, gitu ya, garis sarung kita, ya pas gitu, nggak apa-apa, ya nggak ada masalah. Jangan dipermasalahin gara-gara apa? Gara-gara isbal sarung jadi neraka. Kayak dia aja punya neraka itu ya. Ya, panitia neraka itu jadinya. Kita jadi memvonis orang tuh gampang. Ujung-ujungnya apa? Mengekstremis. Ya, gampang menyalahi
orang. Kayaknya surga buat dia aja sendiri itu ya. Padahal surga itu kan luas. Ya, luasnya arduhas samawati wal ard. Langit dan bumi luasnya. Coba, kita punya rumah segede jannatin begini sendiri. Iseng nggak? Iseng. Lah dia pengen masuk surga sendiri. Apa nikmatnya masuk surga sendiri? Yang luasnya langit dan bumi. Kita punya rumah segede begini nih Pak nih. Iseng nggak kita? Sendiri kita. Iseng. Makanya kan ngeselin banget itu. Saya kalau ada bilang neraka, dikit-dikit neraka. Kita katakan, ya udah dah ente masuk surga sendiri aja dah. Kita mendingan neraka, nggak apa-apa berjamaah kita di neraka dulu dah. Habis kesel. Ya, kenapa? Karena kesannya kayak dia aja tuh panitia pembangunan surga. Ya. Karena dikit-dikit ngomong haram, neraka. Ya, padahal Rasulullah nggak pernah begitu. Ya, Rasulullah nggak ngajarin seperti itu. Nih, sedikit salah memahami hadis, maka resikonya, bahayanya luar biasa. Ya, kalau fikih kan enaknya belajar fikih apa? Udah jadi, Pak. Jadi gini, kalau fikih itu udah jadi, ibarat buah mangga, udah diambilin, dipetikin nama orang. Kalau sekarang lagi musim duren lah. Buah duren udah dipetikin nama orang, udah dibukain segitu dibukain, masih juga tuh dilepasin tuh buahnya, taruh di piring gitu. Tuh, makan lep. Ini fikih. Udah enaknya begitu fikih. Tinggal langsung kita tahu, oh ini hukum ini haram, hukum ini kalau seumpama nggak kuat-kuat banget larangannya berarti makruh. Kalau memang seharusnya tidak dilaksanakan namanya khilaful aula. Kalau tidak ada larangan, tidak ada perintah, namanya mubah. Kalau seumpama ada anjuran, namanya sunnah. Kalau perintahnya itu kuat, namanya wajib. Kan gitu. Ini fikih udah jadi. Duren udah dibelahin. Bukan hanya dibelahin aja tuh. Duren dibelahin, kemudian sajiin di piring. Kita tinggal lep. Lah kita pengen tahu sampai ujungnya ke akarnya. Ini pohon dari mana sih ini? Gimana sih caranya begini-begini? Coba, Bapak tiba-tiba pas lagi ini enak banget nih duren apaan nih? Duren montong nih. Belinya di mana bibitnya? No, di sana Ragunan ada. Beli bibit, bawa ke rumah. Kagak punya ilmunya. Jadi nggak tuh pohon? Pohon duren numbuh nggak tuh? Kagak, mati. Ya, 100% mati itu pasti tuh. Berbuah juga kagak, mati iya. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Udah mau dikasih sama orang, udah sajin pakai piring tinggal ngelep. Dia pengen tahu-tahuan, dia datang ke tukang Ragunan, dia bawa ke rumah, ditanam sama dia. Begitu juga orang. Udah dibuatin sama para ulama nih ilmu fikih. Halal, haram, wajib, sunnah, mandubah, mubah, khilaful aula. Ya, udah dibuatin tuh sama ulama. Udah enak-enak, tinggal lep. Nah, cuman orang kita pas lagi udah begitu, bukannya dalilnya gimana saat dalilnya, gimana begini, gimana. Nah, ini orang kita nih. Ya, udah gampang dibuatin, udah enak tinggal lep aja. Habis itu amalin sama kita sebaik-baiknya. Kita pengen tahu dalilnya dari mana. Terus kemudian apalagi lebih-lebih dia tahu lagi. Dia baca buku, perasaan Ustadz saya dalilnya nggak begitu, yang benar begini. Waduh. Ya, ditanya mondok di mana? Nggak pernah mondok. Beli buku di Gramedia, baca video, baca koran, ya kan? Dengerin radio, masya Allah. Udah kacau, udah begitu tuh, ya. Udah kacau dah. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini gambaran sedikitnya bahwasanya kita memahami segala hal harus secara utuh, harus secara komprehensif, harus secara utuh, sehingga membuahkan pemahaman yang lebih baik, lebih bagus, dan mudah-mudahan mendekati dengan kebenaran yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak benar 100%, tapi setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mau ditanyakan? Apa cukup? Kita langsung tutup. Mau ditanyakan nggak? Pak, cukup Pak ya? Bu, nggak ada? Nggak ada yang tanyakan? Nggak? Ya udah. Kalau tidak ada yang tanyakan, alhamdulillah. Berarti kita tutup saja majelis ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
pada pagi hari ini, berkahkan kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم بارك لنا في بقورنا بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.